नमस्कार। आउ थरे मु आपण मानंकु आम ओडिया साबा स्कूल पाठरे स्वागत करूअछि। प्रिय श्रोता, गत 3 मास धरी आमे मार्क लिखित सुसमाचार आलोचना करूछु। आ प्राय आमे शेष सप्ताह आड़को आसी अछु, जोठी आमे पाउछु यीशुको मृत्यु आ किपरि यीशु मृत्यु ग्रहण करथिले आ किपरि यीशु को मृत्यु देथिले ताहा विषय। आ एही सप्ताहर पाठ होछि परीक्षित करी एवं क्रूसविध करागला, ट्राइड एंड क्रूसिफाइड। यह अधिक रूपे जानिबा पूर्वे चलंतु आमे माने सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर को मधुर नाम रे प्रार्थना अर्पण करिबा। हे आम्भमानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता, धन्यवाद अर्पण करुअछु। वर्तमान जो सबस्कू पाठ आमे पढ़ा जाऊँ यह बुझा यह जाना यह मन रखा आम को बुद्धि रे ज्ञान रे शक्ति रे परिपूर्ण कर। शत्रु शयतान हस्तरु आम को दूरे रख। सही पवित्र आत्मा द्वारा आम को परिचालन कर, जेपरिक आमे सबस्कू पाठ उत्तम रूपे जानी पारिबो। आउ जेबे तुमे तुम सही सहस्रदूतों सह आसिबे सेतेबेले आमानक एक बासस्थान देवटी त्राणकर्ता प्रभु यीशुଙ୍କ मधुरमय नाम रे ए छोट विक्षमा होछि सुनि ग्रहण कर। आमेन। बंधु, एही सप्ताहे आमे परीक्षित करी एवं कुष्ठविध किपरि ख्रीष्ट को कले ता विषय में शिक्षा करिबा। बंधु, ता पूर्व चलंतु आम एही सप्ताहर सैन्य पद आमे देखिबा, जोठी जहन मार्क 15 तार 34 रे आमे पावछु किपरि यीशु उच्च स्वर रे परमेश्वर को डाकंती और कहंती, हे मोर प्रभु, मते काहे कि तुमे छाड़ी देलो बा प्रत्याख्यान कल बोली प्रभु को ठारे से प्रार्थना करछंती यीशु ख्रीष्ट। ताले चलंतु देखिबा जहाँ आमे पाओ अछु मार्क तार 15:34 रे। 3 घंटा समय रे यीशु उच्च स्वर रे डाकी कहिले, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मोहर ईश्वर, हे मोहर ईश्वर, तुम्हे मते काहे कि परित्याग कल। बंधु, यह एक दुखदायक, यह एक बाधा, यह एक बंधन जहाँ आमे यीशु ठारू शुणुअछु। यीशु जेबे क्रूसरे टंगा जाइथिले आ प्राय 3 घंटा समय रे यीशु उच्च स्वर रे से डाकी कहले, कौन कहले? हे मोर ईश्वर, हे मोर पिता, हे मोर प्रभु, तुम्हें मते कहीं परित्याग कल। बंधु, विशेष भाव में आम देखा एक दुईटी स्तर और दुईटी स्तर परस्पर सहित संघर्ष किंबा विपरीत एवं 3 केही विडंबना देखती नहीं एवं कारण कौन घटुची ताहा चिन्ह पारती नहीं एवं जानती नहीं जे से परिणाम भोगिबे। बंधु, यही सप्ताह पिलातंक प्रश्नरु आम्भे तुम्भे कौन जुहुदी मानक राजा बोली जे कि पिलात पचारे, तुम्हें कौन जुहुदी मानक राजा? आओ आमे सुनुछु कि सैनिक मानक कहा जाउछि आउ सुनुछु कि यीशु को क्रूसरे टंगाई दियो बोली। आ क्रूस उपरे थिबा चिन्ह और धार्मिक नेता मानक को हास आउ से अन्य मानक रक्षा कले से निजे रक्षा करि पारिबे नहीं, एही परि से माने कहउथिले। आउ आमे देखोछु जेपरि कि
ଆରାମାଥିଅର ଯୋଶେଫଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ, ଯାହା ଆମେ ମାର୍କ 15 1-15 ପଢୁଛୁ, ଯୋଉଠି ତୁମେ କଣ ଯୁହୁଦା ମାନଙ୍କ ବା ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା। ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେପରିକି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି କିପରି ସେହି ମହାଯାଜକ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ମହାଯାଜକ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଥିଲେ, ଆଉ କିପରି ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କି ହଁ ତୁମେ କହିସାରିଛ, ତେବେ ସେ କହିଲେ କି ଏହା ଛଡା ମତେ ଆଉ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭାତ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ମହାସଭା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ସଭା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଇ ପିଲାତଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ପିଲାତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ପଚାରିଲେ? କି ତୁମେ କି ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା? ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ କି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ପିଲାତ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ପଚାରିଲେ? ତୁମେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହଁ କାହିଁକି? ଦେଖ ଏମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ଆପନା ଲୋକ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ବିଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେବେ ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବା ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ? ସେ କହିଲେ, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଫାରୁସୀ ମାନେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସଭାରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ପିଲାତ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତୁମେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହଁ? ଦେଖ ଏମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପିଲାତ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ। ମାତ୍ର ପର୍ବ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦିକୁ ମାଗୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ, ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଅଛି, କାରାଗାରରେ ଅଛି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ପିଲାତଙ୍କୁ ବା ସେ ଅଧିକାରଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏହା ଏକ ପର୍ବ ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ପର୍ବ ଥିଲା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଆଉ ଏହି ପର୍ବରେ ଯେପରି ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ପର୍ବ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀକୁ ମାଗୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର
पाप करथिले भी जदि से व्यक्ति मृत्यु दंडर योग्य थिले मध्य भी जदि से माने मांगुथिले से व्यक्ति को से ही जो शासनकारी माने मुक्त करुथिले जो विप्लवी माने विप्लव समय नरहत्या करुथिले सेମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରଜା ନାମକ ବାରବା ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ବନ୍ଦ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନରହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେହିପରି ଜଣେ ବାରବା ବୋଲି ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁନି କରୁଥିଲା ବହୁତ ନରହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବହୁତ ପାପ କରିଥିଲା ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଠି ତେଣୁ ଲୋକ ସମୂହ ଉପରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାରେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିଏ ପିଲାତ ସେଥିରେ ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମମାନେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁମମାନେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ଆମେ କଣ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଏହିପରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଈର୍ଷାରେ ରଖି ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସେ କହିଲେ କି ସେଥିରେ ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମମାନେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ଆମେ କଣ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା କି ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବି କି ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମାତ୍ର ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ସେଇ ଇସ୍ରା ଫାରାସିସ୍ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ମାତ୍ର ସେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବରଞ୍ଚ ବାରବାରକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତାଇଲେ କଣ କହିଲେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ମତାଇଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାରବା ଦରକାର ବୋଲି ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସଭାରେ ସେଇ ସଭାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏମାନେ କହିଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀ ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମୂହରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେଠି ଶୈତାନର ଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ ଆଉ ଶୈତାନର ଦୂତ ମାନେ ହିଁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତେବେ ପିଲାତ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତେବେ ଯାହାକୁ ତୁମାନେ ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି କହୁଅଛ ତାହା ପ୍ରତି ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେବେ ସେମାନେ ବାରବାକୁ ମାଗିଲେ ତେବେ ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରିଲେ କି ତୁମାନେ ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି କହୁଅଛ ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରତି ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେମାନେ କହିଲେ ତାହାକୁ କୃଷରେ ଚଢାଇ ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଶୈତାନ କେତେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା କି କିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃଷରେ ଚଢାଯିବ ଆଉ ଯେପରିକି ଯେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ ଚଢାଯିବ ତେବେ ସେ ସ୍ଵାଧୀନ ଥାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରଲୋଭନରେ ନେଇପାରିବ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଏହା ଥିଲା ସେଥିରେ ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ସେ କି ଦୋଷ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟ ଚିତ୍କାର କଲେ ତାହାକୁ କୃଷରେ ଚଢାଅ ତାହାକୁ କୃଷରେ ଚଢାଅ ଏଣୁ ପିଲାତ ଲୋକସଭାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାରବାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଇ କୃଷରେ ଚଢାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କଲେ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋରଡା ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିହାସ ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ
ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୁହୁଦୀ ବିଚାର ଫଳରେ ଧର୍ମ ନିନ୍ଦା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଆଉ ସେଇପରି ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୀଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଗଲେ। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ଯାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ସମ୍ଭବ କି ତୁମେ ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା କି? ବନ୍ଧୁ ମାର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯେପରି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, କିପରି ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ, ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସୋମବାର, ଜୟ ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ଜୟ ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ଯାହା ଆମେ ମାର୍କ 15:15-20 ପଢିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୈନିକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଣ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ମହତ୍ଵ କଣ? ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୈନିକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ପରିହାସ କଲେ, କରଡ଼ା ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରରୁ ଘେନି ଯାଇ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଡାକି ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପୃଷ୍ଠ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ ଓ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ବନାଇ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ନମସ୍କାର। ଏହା କହି ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନଳ ଘେନି ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ସେମାନେ ପରିହାସ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପରିହାସ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେହି ପୃଷ୍ଠ ପୁଷ୍ପ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର କାଢି ନେଇ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରକୁ ଠେଲି ନେଲେ। ବନ୍ଧୁ ରୋମୀୟ ମାନେ ଏକ ଦି ମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ପ୍ରକାରର ମାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଇ କଠୋର ମାଡ଼ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଛଡାଇ ଏକ ଖଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଚମଡ଼ା ଚାବୁକରେ ପିଠି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଥିରେ ହାଡ଼, କାଚ, ପଥର ଓ ନଖ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଫାଶୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଗୁନି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଏବଂ ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରି ତାଙ୍କ ଅପମାନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଟାଲିୟନ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 200-600 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମନ ବା ସୈନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରୁଶରେ ଥିବା ବିଡମ୍ବନା ପାଠକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ଏବଂ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ବାକ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ଆଉ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ରୋମୀୟ ସମ୍ରାଟକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଅଛି। ବନ୍ଧୁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପହାସ କରିବାରେ ସୈନିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଙ୍କିବା ଏବଂ ଉପହାସର ଆଣ୍ଠୁ ଓହ୍ଲାଇବା। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ତିନୋଟି କ୍ରିୟା ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମଙ୍ଗଳବାର, ପୁରୁଷ ଦଣ୍ଡ, ମାର୍କ 15:21-38। ଏଠି ଏକ ଯୋଜନା ଏକ ଭୟାନକ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦେଖାଏ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମାର୍କ 15:21-38 ଯଦି ପଢିବା, ସେଠି ଆମେ ପାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଓ ରୂପଙ୍କ ପିତା ସିମୋନ ନାମକ ଜଣେ କୁରେନୀୟ ଲୋକ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ତାକୁ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଗୋଲଗଥା ଅର୍ଥାତ୍ କପାଳସ୍ଥଳ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲେ। ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି ଦ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ସ୍କେଲିଟନ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗନ୍ଧରସ ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଯାଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ। ପୁଣି କିଏ କଣ ପାଇବ ତାହା ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରି ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରି ନେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ତିନି 9 ଘଣ୍ଟା ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଲିପିରେ ଏହା ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଏହିପରି ଯହୂଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ, ଏହିପରି 2 ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁ, ସେଥିରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ସେ ଅଧର୍ମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଯେଶାୟା 53 ପର୍ବ ପଢିବା, ଏହି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ଅଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲେ ବୋଲି। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପନା ଆପନା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ତାହାଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ୱାହ ରେ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନକାରୀ ଓ 3 ଦିନରେ ତାହା ନିର୍ମାଣକାରୀ ବୋଲି ସେ ମାନେ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁକୁ। ସେମାନେ କହିଲେ, କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏହିପରି ସେମାନେ କହିଲେ, କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା, ନିଜକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପରିହାସ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି କ୍ଷଣି କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏହିପରି ସେମାନେ କହିଲେ, ଯେପରି ଆମେମାନେ ତାହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ସେଥି ଯୋଗୁ ଆମେ ଦେଖୁ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇଟା 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟି ଯାଇ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଦେଶ ସାରା ପୃଥିବୀ 12 ଘଣ୍ଟାଠୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଯାହା ଆମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ୟ ପଦରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବାକ୍ତାନି,
अर्थात हे मोहर ईश्वर, हे मोहर ईश्वर तुम्हें मते कहीं परित्याग कल। जो वेदना, जो दुख, जो कष्ट आम पाप पाए जीशु ख्रीष्ट भोगुले, ଏହା ଏକ ବେଦନା ଥିଲା, କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟରେ, ସେଇ ବେଦନାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଏହା ଶୁଣି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହିଲେ, ଦେଖ ସେ ଏଲିୟକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ପାଖରେ ଯେତେ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ କହିଲେ, ଦେଖ ସେ ଏଲିୟକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଲିୟ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବୋଲି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚ ଅମ୍ଳ ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାହା ଖଣ୍ଡିଏ ନଳରେ ଲଗାଇ ତାହାକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଇ କହିଲା, ରୁହ, ଏଲିୟ ଏହାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହା ଶେଷ ହେଲା। ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତମ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଜଗତ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେପରି ଗୀତ ଲେଖକ କହନ୍ତି ଏହିପରି କି କିଏ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ମାନେ ସେଠି ଗୀତ ଲେଖକ 22:18 ଏହିପରି ସେ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ତୁଳନା କରି କହିବା, ଜହନ 20 ତାର 24-29 ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଫାଶୀ ଦେବାର ଏକ ରକ୍ତହୀନ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନଖ। ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣା ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ବୁଧବାର ପାଠ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରିତ୍ୟାଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟାଗ, forsaken by God। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମାର୍କ 15:33-31 ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ମାର୍କ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅର୍ଥ ବହନ କରେ? ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟି ଯାଇ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବାକ୍ତାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଯାହାକି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚ ଅମ୍ଳ ରସ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାହା ଖଣ୍ଡିଏ ନଳରେ ଲଗାଇ ତାହାକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ କେହି କେହି କହିଲେ, ରୁହ, ଦେଖ ଏଲିୟ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଆସି ତାକୁ ସେଇ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ପୁଣି ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। କାହିଁକି ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର
ଉପରକୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଆମେ ଯାହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ସେହି ଯୋଉ ଧର୍ମଧାମରେ ଯୋଉ ପରଦା ଥିଲା, ସେଇ ପରଦା ମଧ୍ୟରୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ମେଣ୍ଢା ବା ଯେକୌଣସି ପଶୁ ସୂଚି ପଶୁକୁ ବଳିଦାନ ଦଉଥିଲେ, ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ, ମାନେ ସେ ଦିନରୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବଳିଦାନ ଦିଆଯିବନି, କାରଣ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସତ ସେନାପତି ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଦେଖି କହିଲେ, ସତ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସତ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। କିଏ କହିଲେ? ଜଣେ ସତ ସେନାପତି, ଯିଏକି ସେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ କୃଷ ପାଖରେ। ଆଉ ସେ ଦେଖି, ଏସବୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ସତରେ ଯାହା ସେ କହିଲେ ସେ ସତ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ, ସାନ ଯାକୁବ ଓ ଯୋଶୀଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ, ପୁଣି ସୋଲୋମୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଗାଲିଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗମନ କରି ତାହାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବା ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଧି, ମାର୍କ ସୁସମାଚାର କୋଷର ଉତ୍ତର ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ସେହି କ୍ରୁଶ ବା ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନକୁ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲବାରୀରେ ଏକ ଆଲୋକିତ ଅନ୍ଧକାର ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଘଣ୍ଟା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ନବମ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବନ୍ଧୁ, କ୍ରୁଶରେ ଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରି ଚିତ୍କାର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ, ଯେପରିକି ଆମେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯେପରିକି ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଆମେ ମିଳିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ 1:9-11 ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସହିତ ଏହାର ସମାନ୍ତରାଳ ତାଳମାଳ ରହିଛି, ଯେ କି ମାର୍କ 1 ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କି କିପରି ଯୀଶୁ ଜହନ ଆକାଶର ବିଭାଜିତ ହେଲା, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଏଲିୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଯାହା ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଗୁରୁବାର ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ। ଆରିମାଥିଆଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଯୋସେଫଙ୍କର ମହତ୍ଵ କଣ? ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେଉଁଠି ବି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ, କାହିଁକି? ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ସେମାନେ କାହାଠାରୁ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ? ସେହି ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ
କୌଣସି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ କି ଆରିମାଥିଉଙ୍କ ହସ୍ତପେକ୍ଷ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋସେଫଙ୍କର ମହତ୍ଵ କଣ ଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ବେଲେ ଗାଡ଼ି ଆସନ୍ତେ ସେହି ଦିନ ବେଲେ ଗଡ଼ି ଆସନ୍ତେ ସେହି ଦିନ ଆୟୋଜନ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଥିଲା। ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଥିଲା। ଆରାମାଥିଓର ଯୋସେଫ ନାମକ ମହାସଭାର ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସଭ୍ୟ ଯେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେ ସାହସ ପୂର୍ବକ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରର ମାଗିଲେ। ମାନେ ଆରାମାତିଆ ଯୋସେଫ ସେ ମହାସଭା ମାନେ ବିଧାନସଭା ଆଜି ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ବିଧାନସଭାର ଯାହା କହୁଛୁ ମେମ୍ବର ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏହିପରି ସାହସ କଲେ ଯେ ସେ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ମରିଗଲେନି ଏହା ଶୁଣି ପିଲାତ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ପିଲାତ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଣି ସେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କଣ ବହୁତ ବେଲେ ହେଲା ମଲେନି? ତେବେ ସତ ସେନାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ସେ ଶବଟି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମାନେ ସତ ସେନାପତି ପିଲାତଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର କିଣି ତାହାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣି ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଡେଇଲେ ଓ ପାହାଡରେ ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସମାଧିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଥୋଇଦେଲେ। ସମାଧି ଦ୍ୱାରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଗଡାଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାହାଙ୍କୁ କେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖାଗଲା ତାହା ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ୟୋସେଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଦେଖିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସବୁ ନାଟକ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତିକି ସଂସ୍କୃତ ଘଟଣା ଘଟିବା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବଦା କବର ଦେଖିବାକୁ ବା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଅନେକ କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆରିମାଥିର ଯୋସେଫ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍କଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ସେ ସେ ସେନାଡ୍ରିନ୍ ବା ସେ ଯୋଉ ସେନାଡିନ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଭିଜାତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପରିଚୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଯାହା ଆମେ ମାର୍କ 15 ପାଉଅଛୁ ଆଉ ମାର୍କ 4:15 ପାଉଅଛୁ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିନଥିଲେ ବରଂ କେବଳ ଅତେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରୋମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଧାସଖଳ ସେହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ଭାଗକୁ ଦେଖିବା ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ପାଠକୁ ଦେଖିବା। ପିଲାତଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଏହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ନିଜ ପଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ
ସାଂସାରିକ ଶକ୍ତି ହରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଲେ। ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କେତେ କେତେ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବଳିଦାନ ନୀତି ବିବେକ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁ, ସ୍ରୋତ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଯଦି ଯିଏ ମନ୍ଦ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରେ ସେ ଦୋଷର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭାସିଯାଏ। ଏହିପରି ଭଉଣୀ ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ କହୁଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମର ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ନିଶ୍ଚତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧର୍ମ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମରେ ଥିଲୁ। ସେ ଜଣେ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ଆଇନର ନିନ୍ଦାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଆଦମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶଧରଙ୍କ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲା। ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଅଧର୍ମ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଭୟାନକ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ସାରା ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଶୁଭ ସମାଚାର ଏକ ପତନଗ୍ରସ୍ତ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟସ ବୟସ ବସ୍ତୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଭୟାନକ ଦୋଷ ବୋଲି ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ମିଲନରେ ବା ପିତାଙ୍କ ବିନୟରେ ଚେହେରାରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରମ ଦୁଃଖର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବେଦ ଚେହେରାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏକ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହଉନଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ପିତା, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ବୋଲି ସେ କ୍ରନ୍ଦନରେ କଲେ। ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ, ଯେପରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମ ସେଇ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲଠୁ ସମସ୍ତ ପାଠରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଏହା ମନରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କର। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦେବ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ବିକ୍ଷମ ହଉଛି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍।